गाइस केम छो मजामा संदेडामा ब्लॉग्सમાં તમારું સ્વાગત છે। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જોહાર। તો અમે બધા તૈયાર થઈ ગયા છો। આર્યન ગુડ મોર્નિંગ, સુરભી ગુડ મોર્નિંગ। તો અમે જઈએ છીએ ગામડે, તો બધા તૈયાર થઈ ગયા છે। ડાઉન સભી નોકરીથી આવી ગયા છે, તો બધું તૈયાર કરી દીધું છે। જમવાનું બધું બનાવી તો ઘરે જઈને જમવાનું ત્યાં જઈને બનાવીએ એટલે મોડું થઈ જાય। તો અમે બધા તૈયાર થઈ ગયા છો હવે। તો તમારા ગામડે આવવું હોય તો ચલો, તો બ્લોકમાં બની રહેજો બધા। હવે થોડી વારમાં ઘરે પહોંચી જશું અમે। मेरा तालुका में हम आ गए हैं। सुरभि बेन क्या ना ઊંઘી ગયા હતા, હમણાં ઉઠ્યા છે। આર્યન भी ઊંઘી ગયા હતા। આર્યન તો હંતાઈ ગયો અને સંદક ઉગડી કરે છે। ડાવર સાહેબ ચલાવે છે ગાડી। ડાવર સાહેબ ગુડ મોર્નિંગ તો બોલો। ગુડ મોર્નિંગ। આટલું જબરજસ્તી બોલાવી લેવાનું હોય, જબરજસ્તી બી કરીને। ગાઈ હવે થોડી દેર વારમાં ઘરે પહોંચી જશું હવે। गाइस जो मेरा गांव आ गया, देखो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं मेरे गांव का। बहुत दूर नहीं, नजदीक है मेरा घर अभी। मेरा गांव है, आजू बाजू 4 पहाड़ है, बीच में मेरा गांव है। गाइस देखो मेरा घर आ गया, वो दिख रहा है वो मेरा घर है। न्यू घर बनाया है, वो दोनों घर मेरा ही है। इधर से कंप्लीट दिख रहा है, देखो। गुंडी का जान वे वीडियो बनाई जो है ना अपना नजीक थी, सब बोलते हैं क्या हाँ कोई कौन सी सब्जी है, कौन सी सब्जी है। आज मैं दिखाने वाली हूँ, आज गुंडी का मोर की सब्जी दिखाने वाली हूँ, उसका जाड़ दिखाने वाली हूँ थोड़ी। कहीं देखो हमें गांव के आगे कितना बड़ा पहाड़ है, मेरे घर के सामने है, बहुत दूर नहीं है, नजदीक में ही है। चल के जाओ तो मैं नहीं गई, डामर साहब जाके आए ना आप। आगे रास्ते जा रहे, वही रास्ता जाता है सामने से पहाड़ के नजदीक जाता है एकदम। मैं इधर उतर दूँ, मेरे को उतारता, मैं दरवाजा खोलूँ, बताओ कि मैं उतर जाती हूँ, आप सब इधर से आओ। तो ये घर आ गया मेरा, हम जाते हैं घर पे। अभी दरवाज़ा खोलेंगे घर जाके, बहुत गंदा हो गया है जो, तो बंद पड़ा है गाँव तो घर मेरा। गई जाइए अमे दादा दादी ने મળવા માટે। दादा दादी એટલે મારા સાસુ સસરા, इधर रहते हैं वो। हमारा दूसरा घर है इधर। तो सुरभि आर्यन आर्यन के पास सब चले गए, मैं जा रही हूँ, खाना भी वहाँ ही खाना है। हम जा रहे खेत में लहसुन निकालने के लिए। लहसुन निकालना है खेत में से। मैं डाबर साहेब आर्यन तीनों, सुरभि तो नहीं आ रही है। लहसुन निकाल के फिर इस पे चले जाएंगे। ये प्याज है, सब बड़ी बड़ी हो गई है अभी प्याज। ये लहसुन है, ये सब निकालना है। तो वो खेत वाला निकालना है, हम खेत में जाएंगे। तो डामर साहब भी आ रहे हैं। ये माँ सासू ये भैंस के लिए घास लेके जा रहे हैं।
તો ગાય જે લસણ છે तो दिवाली ने दिवस से मैं रोपी तो अभी बड़े बड़े हो गए हैं, पक गया है अभी लहसुन। तो ये लहसुन निकालना है अभी। ज़्यादा झुकेगा नहीं, अब पर झुकेगा, झुकना पड़ेगा। लहसुन की कली है, देखो देसी लहसुन, लाल लहसुन है। तो दामोर साहब आ रहे हैं, हम दामोर साहब दोनों मिलके निकालेंगे खेत में से। फटाफट, चाला झुकेगा नहीं, झुकना पड़ा। ओए हम तो करो, साला झुकेगा नहीं, झुकना पड़ा। तो गाय जमा लहसुन निकले से फटाफट। साला झुकेगा नहीं, झुकना पड़ा। लहसुन खाओ से गाय तो मोकलाई है, मैं फटाफट તમારા માટે એક જ કરી આપો, વધારે ના લો। લો વધારે નહીં, આટલું છો। ગાય જમાં લસણ નીકળી ગયું છે। જો અમાર બા કેવું લસણ લઈને પકડી છે, જો બા શું લઈને જાઓ છો? લસણ। તો ગાય જમાં લસણ નીકળી ગયું છે, તો અમે લઈને જઈએ છે હવે ઘરે। હજુ બીજું કાઢવાનું બાકી છે। આર્યન પકડ, ચાલ। હજુ કાપવાનું બાકી છે, એમને એમ જ મૂકી દેવાનું છે। फटाफट लाई लो। તો આમાં લસણ ઘરે આવી ગયું છે, તો હવે મૂકી દઈએ। આ રીતે બાંધીને મૂકી જ દેવાનું છે। ગાય અમે ઘઉં બી ભરી લાવી દીધા ત્યાંથી, તો કટ્ટા કરી મૂકી દીધા છે। તો 5મા મહિનામાં આવીને પછી સાફ કરવાના। और લસણ બી ભરી દીધું છે, તો બધું લસણ ત્યાં મૂકી દીધું છે। તો આટલું જ લઈએ છે, 5મા મહિનામાં આવશે ત્યારે લઈ જશું। તો સરસ સાંજનો સમય છે, જો કેટલું મસ્ત વાતાવરણ થઈ ગયું છે, બહુ મસ્ત વાતાવરણ થઈ ગયું છે। તો અમે હવે તૈયાર થઈ ગયા છું, તો તૈયાર થવાનું છે, જવાનું છે અમદાવાદ જવા નીકળવા। તો ચા પીને પછી નીકળી જઈએ અમે। તો સાંજનું વાતાવરણ છે આવું અમારે અહીંયા। મસ્ત સુરભી ગઈ છે ત્યાં, ફ્રીજમાં પાણી મૂક્યું છે લેવા માટે। તો ગાડી ત્યાં પડી છે, મસ્ત વાતાવરણ છે। ગાય જે અમે બાન દાદા પાસે ફરીથી જઈએ છે, તો મળી આવીએ, તો પછી અમદાવાદ જવા નીકળી જઈએ। ગાય જે અમે દાદાને મળવા આવ્યા છે, તો એ દાદામાં સસરા છે, તો એ બંને છોકરા મળવા આવ્યા છે। અમે હવે જઈએ છે, તો દાદા અમે હવે જઈએ છે। દાદા કંઈક તો બોલો। તો સુરભીને પૈસા આપે છે આર્યન બંનેને। 400 रुपए मिले, 200। कितने मिले? 400। हाँ, तो सुरभि ने मળી ગયા 400 200 200। તો દાદા મને નહીં હાલવાના વાપરવા, તો મને તો વધારે હાલવાનું છે। કેટલા છે કે તો ખરા? જો મને 5000 મળી ગયા ગાય છે પૈસા। બધા ખુશ થઈ ગયા। આ છે અમારા બા। બા કેમ છો? મજામાં? તો આ છે અમારા બા। તો અમે હવે મૂકી દઈએ છે અમદાવાદ। તો મારા સાસુ છે, સાસુ સસરા છે બંને। તો મારા સસરાના પેરાલિસિસ થઈ ગયું છે, તો એક હાથ એક પગ નથી કામ કરતો, તો એમનું થાય એટલું કામ કરે છે, એમના જાતે જ બધું કરે છે, નાવા ધોવાનું બધું। તો
તો એટલી શાંતિ છે અમારે. તો અમે હવે જઈએ છીએ, બંને એકલા જ રહીએ છીએ અહીંયા. અમે ઘરેથી નીકળી ગયા તો અમારા ડુંગર છે, તો ડુંગર ઉપર આગ સળગી છે. જો કેવું લાગે છે, એકદમ નજીક. તો આખા ડુંગર ઉપર આગ સળગે છે, ચેક આ બાજુથી એથી સળગે છે. અહીંયા દેખાય છે જો. તો અમે અમદાવાદ જવા નીકળી ગયા છીએ. તો આ બહુ જ સળગે છે. તો અમે જઈએ અમદાવાદ હવે. આખા ડુંગર ઉપર આગ સળગે છે. જો અમારે દેખાય છે, જવા દો. આખા ડુંગર વચ્ચે ત્યાંથી સળગતું સળગતું સળંગ આવે છે. શું કહેવાય ડુંગર ઉપર આગ લાગે એ મને ખબર નહીં. દાવા નળ ફાટી નીકળ્યો છે. દાવાદળ ફાટી દાવા નળ કહેવાય એને ગુજરાતી શબ્દ. એવું. અમે ઘરેથી તો નીકળી ગયા, હવે આવી ગયા છે રસ્તામાં. તો ભૂખ લાગી છે. પરોઠા હાઉસમાં જમવા આવ્યા છો અમે, હોટલમાં. તો જમીન અહીંથી પછી સીધા અમદાવાદ, હિંમતનગર છે અહીંયા. મારું જમવાનું આવી ગયું છે. રીંગણ ભરેલા અને સણા મસાલા. એમના બે માટે સણા મસાલા છે, આમાં રીંગણ ભરેલા છે અને સાસ. અમે જમી લઈએ હવે. રીંગણ ભરેલાનું અહીંયા શાક બહુ મસ્ત મળે છે. ગાઈઝ અમે ગામડે જઈને આવી ગયા, તો રસ્તામાં જમી લીધું. તો બહુ મોડું થઈ ગયું, એટલે 11 વાગી ગયા છે. તો 11 વાગી ગયા છે. તો હવે ઊંઘી જઈએ. મારો બ્લોગ તમને ગમે તો લાઈક, કમેન્ટ, શેર કરજો અને સ્કીપ ના કરતા પૂરો જોજો. તો બાય બાય, ગુડ નાઇટ.